move now to verse 35. When they had crucified him, they divided up his garments among themselves, casting lot. 35వ వచనం మనం చూసినట్లయితే వారు ఆయన సిలువ వేసిన పిమ్మట చీట్లు వేసి ఆయన వస్త్రములు పంచుకొనిరి. Now, we've noticed earlier in the Gospel of Matthew as we were studying it మత్తయి సువార్త మనం చదువుతున్నప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం గమనించాము that many times we find this phrase as the scripture, so that the scripture might be fulfilled. ఈ విధంగా లేఖనము నెరవేర్చబడినట్లు అని వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. For example, we saw that in Matthew chapter 1 and verse 22, that so that the scripture might be fulfilled. ఇక్కడ మత్తయి సువార్త 1:22లో మనం చూసినట్లయితే ఆ విధంగా లేఖనము నెరవేర్చబడినట్లు The virgin shall be with child. His birth in Bethlehem was so that the scripture might be fulfilled in Micah, that he should be born in Bethlehem. మీకాలో రాయబడినట్లుగా ఆ లేఖనం నెరవేర్చబడినట్లు ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కన్ను బెత్లెహేములో కుమారుని కన్ను అని ఉంది. And in chapter 2 verse 6, so that the scripture might be fulfilled as it was written by the prophet. 2వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అని ప్రవక్త ద్వారా రాయబడి ఉన్నది. Matthew 2 verse 5 and 6 about Bethlehem being the place he was to be born. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం 5, 6 వచనాల్లో ఆయన బెత్లెహేములో పుడతాడని రాయబడి ఉంది. And when he went to Egypt and came out of Egypt, ఆ తర్వాత ఆయన ఐగుప్తుకు వెళ్ళి ఐగుప్తు నుండి వచ్చి it was written in chapter 2 verse 15, so that the scripture prophet, the words of the prophet might be fulfilled. 2వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో అని ప్రవక్త ద్వారా సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చబడినట్లు అని ఉంటుంది. Out of Egypt I called my son. That's from Hosea. ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని పిలిచి తిని అని హోషేయలో ఉంది. And then even his staying in Nazareth, Matthew 2:23, when we were studying that, we saw he resided in Nazareth so that what was spoken by the prophets might be fulfilled. మత్తయి సువార్త 2:23లో కూడా ఆయన నజరేతులో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇంతకు ముందు చూసాము ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట నెరవేరినట్లు ఇలాగ జరిగిననుంది. He shall be called a Nazarene. And all through, even when he moved to Capernaum from Nazareth, ఆయన నజరేయుడని పిలువబడినట్లు అని ఇక్కడ ఉంది. ఆ తర్వాత ఆయన నజరేతు నుండి కపెర్నహూముకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా chapter 4 verse 13, it was so that verse 14, what was spoken through the Isaiah the prophet might be fulfilled. 4వ అధ్యాయం 13, 14 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే ప్రవక్త అయిన యెషయా ద్వారా పలుకబడింది నెరవేరినట్లు. And like that we could go through the whole Gospel of Matthew in chapter 12 verse 17, just to take a few here and there. ఈ విధంగా మత్తయి సువార్త అంతా మనం చూస్తున్నట్లయితే ఉదాహరణకి మత్తయి 12, 17లో కూడా ఉంది. ఈ విధంగా అక్కడక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం that what was spoken through Isaiah the prophet might be fulfilled right through till the end. ప్రవక్త అయిన యెషయా ద్వారా చెప్పబడినట్లు ఈ విధంగా జరిగినని ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు కూడా ఆ విధంగా లేఖనములు నెరవేర్చబడినట్లు అని చూస్తూనే వస్తున్నాం. And now we come to his time when he's hanging on the cross. ఇప్పుడు ఆయన సిలువ మీద వేలాడబడుతున్నాడు. And it says there, they divided up his garments among themselves, casting lots. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే ఆయనకు సిలువ వేసిన పిమ్మట చీట్లు వేసి ఆయన వస్త్రములు పంచుకొనిరి. Now this is not what Jesus was doing, it's what those Roman soldiers were doing. ఇక్కడ యేసు ప్రభు చేయట్లేదు కానీ రోమా సైనికులు చేస్తున్నారు. And even that was in order to fulfill scripture. అది కూడా లేఖనము నెరవేర్చబడినట్లే జరిగింది. In the Old Testament we all know that, or probably you don't, that Psalm 22 is the Psalm of the cross. బహుశా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది లేక తెలియదేమో. కీర్తనలు 22 అనేది సిలువను గూర్చిన కీర్తన. It begins with, my God, why hast thou forsaken me? It's a prophetic reference నా దేవా నీవు నన్నేలా విరునాడితివి అని ప్రారంభించబడుతుంది. ఇది ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పబడిన మాట. to how Jesus would be forsaken on the cross by the Father for our sins. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన తండ్రి చేత మన పాపముల గురించి ఏ విధంగా ఆయన తండ్రి చేత విడనాడబడుచున్నాడో. Now in Psalm 22 it's a mixture of prophecy plus David's own experiences. కీర్తన 22 మనం చూసినట్లయితే ప్రవచనం ఉంది మరియు దావీదు యొక్క సొంత అనుభవాలు ఉన్నాయి. So all of it is not prophetic. Here and there you find something that is prophetic, but not all of it. ఇదంతా ప్రవచనాత్మకమైనది కాదు కానీ అక్కడక్కడ ప్రవచనాలు కూడా ఉన్నాయి. But it says here that dogs have surrounded me. Psalm 22:16. కీర్తన 22:16లో మనం చూసినట్లయితే కుక్కలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి. A band of evildoers has encompassed me. They pierced my hands and my feet. This is a clear reference to the cross. దుర్మార్గులు గుంపు కూడి నన్ను ఆవరించి ఉన్నారు. వారు నా చేతులను నా పాదములను పొడిచి ఉన్నారు. స్పష్టంగా ఇది సిలువ దగ్గర సంబంధించిన ప్రవచనమే. It was not David's experience. Nobody pierced his hands and feet. ఇది దావీదు అనుభవం కాదు. ఆయన చేతులను పాదములను ఎవరు పడవలేదు. I can count all my bones. They stare at me. That's hanging on the cross. నా ఎముకలన్నీ నేను లెక్కింపగలను. వారు నిదానించుచు నన్ను తేరి చూచుచున్నారు. ఇది కూడా
సులువు మీద ఉన్నప్పటి అనుభవమే. And then they divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. నా వస్త్రములు వారు పంచుకొనుచున్నారు, నా అంగీ కొరకు చీట్లు వేయుచున్నారు. 18వ వచనం. So you see, this is exactly what happened in Matthew 27, verse 35. మత్తయి సువార్త 27:35 ఇదే జరిగింది. So even the Roman soldiers were unconsciously fulfilling a prophecy రోమా సైనికులు కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఒక ప్రవచనాన్ని నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. that is written by David 1000 years earlier. 1000 సంవత్సరాల క్రితం దావీదు రాసిన ప్రవచనం అది. What we see in this repeated reference to as so that the scripture might be fulfilled, ఎందుకు మనం మరలా దీన్ని చూస్తున్నాం, లేఖనములు నెరవేర్చబడినట్లుగా అని. not only did Jesus do certain things, but even others. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు లేఖనాలను నెరవేర్చడమే కాదు, ఇతరులు కూడా లేఖనాలను నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. You know, later on, for example, when he did drink that sponge, as I said, ఉదాహరణకు మనం చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత 48వ వచనంలో వాళ్ళు స్పాంజితో చిరకతో ద్రాక్షరసాన్ని ఇస్తారు. in verse 48, if you compare that with John chapter 19, where this same thing is mentioned, ఇదే మాట యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో కూడా రాయబడి ఉంది. it says in John 19:28, that was also so that the scripture might be fulfilled. ఇది కూడా లేఖనము నెరవేరినట్లు జరిగింది. He said, I'm thirsty, and then they gave him this jar full of sour wine, brought it up to his mouth. నేను దప్పిగొనుచున్నాను అని ఆయన అన్నప్పుడు చిరకతో నిండి ఉన్న ఒక పాత్ర అక్కడ పెట్టిన కనుక వారు ఒక స్పంజి చిరకతో నింపి వాళ్ళు ఇచ్చారు. So what we learn from this is there was a specific plan that God had made for Jesus' life. దీని నుండి మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి జీవితం కొరకు దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికను వేసి ఉన్నారు. Right from the time of his birth in Bethlehem, all the way to the time when he was hanging on the cross, and even his resurrection. ఆయన బెత్లెహేములో పుట్టినప్పటి నుండి కూడా ఆ సిలువలో వేలాడబడుతున్నప్పుడు మరియు ఆయన పునరుద్ధానం కొరకు కూడా దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నారు. And even what others would do would be fulfilling scripture related to Christ. క్రీస్తుకు సంబంధించి ఇతరులు చేసే పనులు కూడా అవి లేఖనము నెరవేర్చబడినట్లే చేస్తూ ఉన్నారు. He's being taken as a baby to Egypt, he's being brought back, he's living in Nazareth, he's moving to Capernaum. ఒక శిశువుగా ఆయన ఐగుప్తులోనికి తీసుకుని పోబడ్డాడు, ఆ తర్వాత ఐగుప్తు నుండి తీసుకుని రాబడ్డాడు నజరేతుకి, ఆ నజరేతు నుండి మరలా ఇంకొక చోటుకు వెళ్ళాడు. Everything was written down, his movements. ఆ నజరేతు నుండి కపెర్నహూముకి వెళ్ళాడు. కాబట్టి ఆయన వచ్చేవి వెళ్ళేవన్నీ కూడా అవన్నీ దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నాయి. And concerning his preaching and things like that, like we saw in Matthew 12. ఆ నజరేతు నుండి కపెర్నహూముకి వెళ్ళాడు. కాబట్టి ఆయన వచ్చేవి వెళ్ళేవన్నీ కూడా అవన్నీ దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నాయి. Now, what can we learn from this? వీటన్నిటి నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? Jesus recognized that God, the Father, had a plan for his life. తండ్రి నా జీవితం గురించి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గుర్తించారు. In fact, that's something that applies to all of God's children if you really understand it. నిజానికి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే దేవుని బిడ్డలందరి ఎడల కూడా దేవుడు ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉంటాడు. It says in Psalm 139 that when I was unformed, verse 16, in my mother's womb. He's talking about the time when I was in my mother's womb. Verse 13, you wove me in my mother's womb, David says. కీర్తన 139:13 మనం చూసినట్లయితే నా అంతరింద్రియములు నీవే కలుగజేసితివి, నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే. And your eyes saw, verse 16, Psalm 139:16, my unformed substance, and in your book. 16వ వచనంలో చూసినట్లయితే నేను పిండమునై ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను, నియమింపబడిన దినముల్లో ఒకటైనా కాకమునిపే నా దినములన్నీ నీ గ్రంథములో లిఖితములాయెను. That is the book in which God's plan for David was written. దావీదు పట్ల, దావీదు జీవితం పట్ల దేవుని యొక్క ప్రణాళిక పుస్తకంలో రాయబడి ఉంది. They were all written down, the days that were ordained for me, when as yet there was not even one of them. నా దినములన్నీ నియమింపబడిన దినములు ఒకటైనా కాకమునిపే నీ గ్రంథములో లిఖితములాయెను. At what age he should be anointed, maybe around 19-20. ఏ వయసులో దావీదు అభిషేకించబడాలి? బహుశా 19-20 సంవత్సరాలప్పుడు. At what age he should be king? 30. At what age he should be king over all Israel? 37 or so. And at what age he should die? Around 70. ఏ వయసులో ఆయన రాజు కావాలి? 30 సంవత్సరాలు. తర్వాత ఇశ్రాయేల్ అంతటికి ఏ వయసులో రాజు కావాలి? So that was all written. And that applies to much more to every child of God. అవన్నీ కూడా రాయబడ్డాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఎంతో ఎక్కువగా దేవుని యొక్క బిడ్డలకు అన్వయించబడతాయి. If you believe it
And the earlier in your life you believe it, the better it is. నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు ఎంత తొందరగా దాన్ని నమ్మితే అంత బాగుంటుంది. Because you can seek to fulfill God's plan for your life. ఆ విధంగా నువ్వు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చవచ్చు. Now we've often considered this great truth, which is what I believe the greatest truth in the whole Bible, బైబిల్ అంతట్లో కల్లా ఇదెంతో గొప్ప సత్యమని నేను నమ్ముతాను. which is written in John 17:23, that God loves us as he loved Jesus Christ. యోహాను సువార్త 17:23 మనం చూసినట్లయితే దేవుడు యేసుక్రీస్తును ఏ విధంగా ప్రేమించాడో మనల్ని కూడా అదే విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. There are many verses that tell us that God loves us, ఎన్నో వచనాలు ఉన్నాయి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి. but there's one verse that tells us how much God loves us, and that's John 17:23. కానీ ఒక్క వచనం ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఎంతగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని. యోహాను 17:23. God loves us as much as he loved Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించాడో మనల్ని కూడా అంతగానే ప్రేమిస్తున్నాడు. And if that be true, and it is true, ఒకవేళ అదే నిజమైతే అది నిజమే, then if God had a specific plan made out for Jesus' life from birth to death, దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవితం పట్ల ఆయన పుట్టినప్పటి నుండి చనిపోయే వరకు అంత ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నట్లయితే, then we can be absolutely sure that God has made a specific plan for us. దేవుడు మన ఏళ్ల కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడని మనం నిశ్చయంగా నమ్మొచ్చు. But that won't be fulfilled unless you believe it and you seek it. నువ్వు దాన్ని నమ్మి దాని గురించి వెతకనట్లయితే అది నీ జీవితంలో ఏమి నెరవేరదు. Jesus was always seeking to find that will. That's why he prayed often and sought, cried out. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ చిత్తాన్ని ఎప్పుడు వెతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు. అందుకే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, మొరపెడుతూ ఉండేవాళ్ళు, వెతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు. And kept himself from sin so that his mind would be clear. పాపానికి ఎంతో దూరంగా ఉండి ఆ విధంగా తన మనసును ఎంతో స్పష్టంగా ఉంచుకున్నాడు. So to be sensitive to the voice of the Holy Spirit in little things. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వరాన్ని వినగలుగుతూ వచ్చాడు చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా. He would walk down a road and the Spirit of God would say, "Stop, look up into the tree." ఆయన ఒక వీధిలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయనతో ఏం చెప్పాడంటే, నువ్వు ఆగి ఆ చెట్టు పైన చూడు. And he would do that, and there's a man up there. Ask him to come down, go and stay in his house. అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు, ఆ వ్యక్తిని క్రిందకి దిగి రమ్మని అతని ఇంటికి వెళ్ళమన్నాడు. This is how the Holy Spirit led him. పరిశుద్ధాత్మ ఆ విధంగా నడిపించాడు యేసు ప్రభుని. He would be by the Sea of Galilee and the Spirit of God would say, "Go to Tyre and Sidon," which is a 70-kilometer walk. And he'd walk there and come. ఆయన గలిలయ సముద్ర తీరమున ఉన్నప్పుడు తూరు సీదోను దేశానికి వెళ్ళమన్నాడు. నడిచి 70 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. This is how he lived his life. And he's given us an example how God wants us to live our life. మనము మన జీవితాలను ఏ విధంగా జీవించాలో దేవుడు ఏ విధంగా కోరుకుంటున్నాడో అని యేసు ప్రభు యొక్క జీవితాన్ని చూసి మనం నేర్చుకోవచ్చు. Constantly listening. God directing our life. నిరంతరము దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినటం, దేవుడు మన జీవితాలను నడిపించటం. You know, we have a destination to become like Christ completely. The Bible says God has predestined us, Romans 8:29, to become like Jesus Christ. రోమా 8:29 ఈ విధంగా చెప్పబడింది, మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క స్వరూపంలోనికి మార్చబడినట్లు ఆయన ముందుగానే నిర్ణయించెను. And like the GPS that we have in cars nowadays, that guides the driver where to turn left and where to turn right. కారులో ఈ రోజుల్లో ఉన్న GPS లాగా ఎక్కడ ఎడమ వైపు తిరగాలి, ఎక్కడ కుడి వైపు తిరగాలని అది ఏ విధంగా నడిపిస్తుందో, the Holy Spirit is there to guide us all through our life right up to the last day. పరిశుద్ధాత్ముడు మన చివరి దినం వరకు కూడా నడిపించడానికి ఆ విధంగా సహాయం చేస్తాడు if we will listen. మనం విన్నట్లయితే. But like the driver in the car may not listen to the GPS. కానీ ఆ కారులో ఉన్న డ్రైవరు GPS చెప్పింది వినకుండా ఉంటే, So usually they do, but if they don't listen, సాధారణంగా వాళ్ళు వింటారు. ఒకవేళ ఆ GPS చెప్పింది విననట్లయితే the GPS doesn't get upset. It says, "Well, I'll recalculate, I'll bring you back to the right path." And that's how the Holy Spirit is. అప్పుడు GPS ఏం చేస్తుందంటే, ఒకవేళ నువ్వు వినకపోయి తప్పిపోయినా కానీ నేను మరలా దాన్ని లెక్క వేసి నేను సరైన మార్గంలోకి తీసుకెళ్తానని చెబుతుంది GPS. If you have gone astray somewhere and we don't listen, he doesn't get upset with us, but he guides us back to the right path. పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా అంతే. ఎక్కడో చోట మనం వినకుండా దారి తొలగిపోయినట్లయితే మరలా మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనని సరైన మార్గంలోనికి పరిశుద్ధాత్మ నడిపిస్తాడు. He's always desirous to bring us into God's perfect plan for our life. మన జీవితంలో దేవుడు ఏదైతే పరిపూర్ణమైన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో దానిలోనికి తీసుకొని రావాలని ఎప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుకుంటూ ఉంటాడు.